जय गुरु जय श्री राधे नित्य गौर हरिबोल 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 राधे राधे परम दयाल परम प्रेमय जुग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर दिव्य पवित्र भाववाणी भितर को आपण मान को स्वागत करुछि। तो यही कथा भितर गोटे भल कथा जहाँकि आम जानूचे धीरे 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 कीर्तन कथा। कीर्तन कहीं महाप्रभु श्री चैतन्य आसी कहीं कीर्तन करने को कही ठाकुर अनुकूल चंद्र आसी कहीं कीर्तन करने को कहते आम भितर जो सुप्त अवस्था रही जीवात्मा से जो भितर जो परमात्मा अच्छी ता सहित से किभली भाव मिशीज किभली भाव से परमात्मा को आत्म साक्षात्कार किभली भाव निजर ठाकुरत्व जाग्रत उठ से विषय ये जो कीर्तन कथा से ठाकुर अनुकूल चंद्र कहते भाववाणी भितर भाववाणी माने जितेबाला से उदंड कीर्तन करी 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 भाव भेड़त हो जाता भितर गोटे प्रकार अद्भुत भाव शक्ति जाग्रत हो उठुला जो शक्ति से सब किसी जानी पारते मनर कथा भी ये भाविबा मात्रे तत्क्षणात से आंसर दे पकाउथिले। विभिन्न प्रकार भाषा केते लोकंगर केते प्रकार भाषा अच्छी कि ओडिया रे पचार ओडियार कि फारसी रे पचार फारसी रे भाषा जो भाषा कि लोक मैंने भी जानी नथिबे स्थानीय लोक तो से भाषा भी देकरी से तार आंसर उत्तर दे दे रखुछंती। इभଳି भावरे कीर्तन कहीं करिबा कीर्तन कले कौन हुए ठाकुर कहले जाके पूर्व अध्याय शुणिथिबे दिन जाक काम करिवो संध्या समय रे मात्र 2 घंटा बसे टिके प्रभु पाखरे प्रभु विग्रह पाखरे भगवान से जो विग्रह पाखरे मन भरी कीर्तन करिवो ताहले कौन हुए ना से भगवान कर कृपा दृष्टि आसी जाए। इभली भाव कथा कहीं ना कर्म करिक ही कीर्तन करिया जहाँकि क्लियर भाव कहले आ कौन कहले देख तांडव नृत्य कीर्तन कर देखी अणु गुड़िक थर थर कर नचे पका गछ पत्र जड़ चेतन जे जो अच्छी समस्त कंपे पका शक्ति संचार हेले समस्ते दौड़ी आसवे राजा ठारू फकीर पर्यंत तुम चरण रास मो भितर महाशक्ति अच्छी बाहरटा विनय नम्रता सौजन्य अधीनता द्वारा आच्छादित भितर दाउ दाउ करुछि तुम्भे माने मध्य सही परी विनम्र नम्रता इत्यादि शिक्षा कर सब बस कर पृथ्वी तोर। तो ठाकुर कहले गोटे भल जिनस कहले अहंतां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच जहाँकि भगवान कृष्णचंद्र गीतारे कहते अहंतां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच केवल ही तांकर शरण रे आसी कृष्णंकर शरण रे आसिला भगवान कहते यदि संपूर्ण रूपे मत समर्पित हो ते समस्त पापर मुख्य कर दे मो पाक नहीं आसबि एथिरे मात्र ही संदेह नहीं। कीर्तन अग्नि को डेई पड़ा कीर्तन अग्नि को समस्त को डाक डेई पड़ जहा द्वारा कि ये जो रिपु दमन हो पार रिपु षड रिपु जो था से रिपु दमन हो पार माने काम क्रोध लोभ मोह गर्व अहंकार ये सब जो अच्छी आम भितर से सब रिपु दमन हो पार जहाँकि कीर्तन भितर कीर्तन रे इच्छा थाऊ बा न थाऊ कीर्तन भितर को डेई पड़ संसारी सन्यासी पर सन्यासी नहीं भावना नहीं केवल अन्यर चिंता रिपु गुड़िक दमन कर जहाँकि कहले षड ऋतु को षड रिपु को दमन करी हब कीर्तन भितर देकरी सब बाधा विपत्ति को भांगी चुरी नष्ट करी पका तोते निश्चिंत आनिबि तू मोर अंश तू मोर मोहिनी शक्ति तू डूबी जीवु मु उदासीन होई रहिबि केते बेले ही हेब नाही कीर्तन रे डेई पड़ तू कौन चाहू धर्म अर्थ काम मुख्य सब मु देवी अर्थ चाहू निष्काम भाव रे कार्य कर झंका झंका अर्थ तोर पाद तले आसी पड़िबो मुख्य धर्म तापित प्राण को कोळ को तोली ने मु सब देवी काम चाहू तो निष्काम निष्काम मु सब देवी कीर्तन करी जा
ସବୁ ଦେବୀ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ଥାକକୁ ଥାକ ସଜା ହୋଇ ରହିଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଦ୍ୟ କଣ ଅଛି ରେ। ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ମୁଁ ଆଡକୁ ଧାଇଁ ଆସ। ସାପ ଧରିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଔଷଧ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିବାକୁ, ବିଷ ଯୋଡ଼ା ଔଷଧ ବା ବିଷ କାମୁଡ଼ିଲା ଚରିଗଲା କଣ କରିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁର କହିଲେ କଣ ନା କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ। କୀର୍ତ୍ତନଟା କହୁଛି ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ। ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ପୁଣି ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ କରିପାରିବା। ଯୋଉ ସବୁଠାରୁ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ପାୱାରଫୁଲ ଶକ୍ତି ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଲୋଭର ଦମନ, ଆଉ ଗୋଟେ କାମର ଦମନ। କାମନା ଭାବ, କାମନା ଖାଲି ଯେ କି ନାରୀ ପୁରୁଷର, ପୁରୁଷ ନାରୀ ପ୍ରତି ସେ କାମନା ଖାଲି ନୁହେଁ, ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଲୋଭ, ଭଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଲୋଭ, ଭଲ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଲୋଭ କି ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ କରିଦିଏ, ସେଇ ସବୁ କାମନା ବାସନାକୁ ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ମାନେ ଆମକୁ ସେସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସବୁ ପାପ ତାପ ମୋର କାନ୍ଧରେ ଲଦି ଦେଇ ତୁମେ ପ୍ରାଣ ମନ ଖୋଲି ଦେଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କର, ପ୍ରାଣ ଖୋଲି ହୁଅ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। ମନ ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉନା କାହିଁକି ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତ ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ଖୁବ ଚଞ୍ଚଳ ସେମାନେ ଯଦି ଥରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ଆସନ୍ତି ସବୁ ଚଞ୍ଚଳତା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସବୁ ଆସିଯାଏ। ଦେଖ ସବୁବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବନା, ବ୍ରହ୍ମ ଭାବି ଭାବି ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇ ପଡେ। ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋକ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ମଣ୍ଡଳ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତା ଚାରିପାଖ, ଯଦି କିଏ ସୂତାଟିକୁ ଖାଇ ଦେଇକି ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଯାଏ, ନହେଲେ ତା ଭିତରେ ସେ ମରିଯାଇଥାଏ। କହିଲେ କାଞ୍ଚ ପୋକ ଦେଖିଛୁ ତ, ଦେଖ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇ ମଞ୍ଜୁ ମଣ୍ଡଳରେ ମା ବନାଏ। ଗୁଟି ପୋକ ସୂତା ଦ୍ଵାରା ନିଜ ଚାରି ପାଖରେ ବସା ତିଆରି କରେ। ଯେଉଁ ଗୁଟି ପୋକ ଗୁଡିକ ଚାଲାକ ସେ ସୂତା କାଟି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସେ, ଯେ ଟିକେ ଆଳସ୍ୟ ତା ଘରେ ସୂତା କାଟି ପକେଇଲେ ହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ନିଜେ ବାହାରକୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ନାହିଁ। ଆରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଅଛି ବୋଲି ତ ଗୁରୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଠିକ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଯେତେ କହିଲେ କଣ ହବ, ପାଠ ପଢେଇ ଦେଲେ ଏଇଆ, ଆମେ ପାଠ ପଢିବାନି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହେଲେ କହିବା ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଲେ କଣ ହବ। ଗୁରୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ଆମେ ସେ ଆଜି କରିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ପାସ ହେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କଥା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟି ଠାକୁର ଏଠି କହିଲେ କଣ ନା, କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟ ଖରାପ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆ ଭିତରେ ମଜିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସତ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅନ୍ତରେ ଅନ୍ତରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଗୁଡିକ ଯଦି କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ହେବ। 12 ବର୍ଷ ଯଦି ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିଲେ ଓ ଶୁଣିଲେ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ ହୋଇ ପଡିବ। ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଆସୁଛି, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ସବୁ ରୋଗ ଫୋଗ କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବ। ଏଇ ସତ୍ୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରତିଟି ଅନ୍ତରେ ପୁରାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ହେ ରୋଗ ଶୋକ ବ୍ୟାଧି ଜରା ଦୂରେ ପଲାବେ ପରା, ଆଉ ଜୟ ଜୟ ରାଧା ସ୍ୱାମୀ ଗାରେ। ପ୍ରେୟାରରେ ଅଛି ନା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ, ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ସର୍ଟକଟ, ଏଇଟା ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ବୁଝିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁରି ଭିତରେ ଆମେ ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତତ୍ଵ କଥା ଆର ଭିତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ବି ଏଇଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବେଳ ଠାରୁ ସେଇ ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନି ଭିତରେ ଦେଇକରି ଏଇ ସବୁ କଥା ଆସିଛି, ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ଦେଇକରି। ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଜଗାଇ ଦେବୁ ଶବ୍ଦ ଭାବ ଛଳ ବଳ, କଳ କୌଶଳରେ ଯେପରି ହଉନା କାହିଁକି ଜଗାଇ ଦେବୁ। ଏଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଥରେ ଯଦି ଜଗାଇ ଦେଇ ପାରିବୁ ତେବେ ବୁଝିବୁ ଯେ ଏମାନେ ହିଁ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ମତେ ଏତେ ଦିନ ଭୁଲେଇ ରଖିଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପରିବାର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୋର ମୋର କରି ଛାତିର ରକ୍ତ ଦେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ସେଇମାନେ ମୋର କେହି ନୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ମୋର ସର୍ବନାଶର ମୂଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ମତେ ଏତେ ଦିନ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ।
ସେମାନେ ମୋର ତାଜା ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଇଥିଲେ। ମାନେ ଯିଏ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ବିମୁଖ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅଟକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଆମର ଶତ୍ରୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଛଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତି, ସେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ବି ଆମର ମିତ୍ର। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସିନା ଶତ୍ରୁ, ସେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଆମର ମିତ୍ର। বেলে বেলে সৎসঙ্গের কথা আরম্ভ হয়েছে কি দাদা ভালো তো? হ্যাঁ আমি খুব ভালো। আর কেমন ভাবে সৎসঙ্গ চালি আসে, এভাবে যে কথা গুড়াক হুয়ে, কଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭଲରେ ଭଲରେ ଚାଲିଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ଭଲରେ ଭଲରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। କାହିଁକି ନା ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୃପା ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପଡେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଅପାତ୍ରରେ ଗୁରୁ କେବେ ହେଲେ ଦିଅନ୍ତିନି, ଯେ ପାତ୍ର ତାକୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ପାତ୍ର କିଏ ବନାଏ? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜିନିଷ ହଉଛି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ। ନାମଟା ହିଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ପାତ୍ର କରିଦିଏ। ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ମନଟା ଶୁଦ୍ଧ ହବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଦରକାର। ତାହେଲେ ମନ ଆପଣା ଛାଏ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ସଫା ଜଳରେ ତାକୁ ଧୋଉଛେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଗୋଳି ପାଣିରେ ଧୋଇବା, ସେ କଣ ପରିଷ୍କାର ହବ? ତେଣୁ ପରିଷ୍କାର ହବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଛାଡିକିରି ଗଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇବା, ତାହେଲେ ଆମର ସଫା ହେଇପାରିବ ମନ। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିଥିଲି, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଯଦି ତମେ ଚୋରି କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ବନିଯିବ। ସେ ଚୋରଟି କଣ କରିଥିଲା ନା, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଥିଲା, ଚୋରି କରିଦେଇଛି ରାଜାଙ୍କ ଘରେ। ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡିଛି, ରାଜା କହିଲେ, ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଚୋର ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଛି। ସାଧୁଙ୍କର କଥା ସେ ଶୁଣିଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲା, ବସିଥିଲା ସେଠି, ଚୋରି କରି ସାରି ବସିଛି ଧରା ନ ପଡିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଶୁଣି ଦେଇଥିଲା, ଯଦି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ତମେ ସମସ୍ତ କୁକର୍ମ ଛାଡି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଯିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କୌଣସି ଚୋରି କର୍ମ କରିନି, ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ କୌଣସି ଚୋରି କର୍ମ କରିନି। ନା ତୋ କଥାରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି? ନା ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟତା ଅଛି। ନା ପ୍ରମାଣ ଦେବୁ? ନା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ନା ତାହେଲେ ଏ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ତୋ ହାତରେ, ଦି ହାତରେ ପତ୍ର ବନ୍ଧା ହବ, ତୁ ସେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଲୁହାର ରଡ ଟାକୁ ଧରିବୁ ବା ଦଣ୍ଡଟାକୁ ଧରିବୁ। ନା ଆଜ୍ଞା ଧରିବି। ନା ଏ ଲୁହାର ଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି, ଯଦି ତମେ ସତ କହୁଥିବ ତାହେଲେ ତୁମର ହାତ ଜଳିବନି, ଯଦି ମିଛ କହୁଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଜଳି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ହାତ ଦେଖେଇଛି, ପତ୍ର ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସୂତା ଦିହରେ ଗୁଳିଆ ହେଇଗଲା, ଲୁହା ରଡ ଆସି ଥୁଆ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ହାତ ତ ପୋଡିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେ ସୂତା ଖଣ୍ଡିକ ବି ପୋଡିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଇଏ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ସାଧୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ହାତ ଯୋଡି କହିଲେ ମହାରାଜ ମୁଁ ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଚୋର ଥିଲି ମୋ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ, ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କୌଣସି କର୍ମ ଚୋରି କର୍ମ କରି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ। ମୋ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଚୋରି କରିଥିଲି। ଆମର ତ କାଲି ରାତିରେ ଚୋରି ହେଇଛି, ଆଉ ତମେ ଏବେ କହୁଛ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମ। ଘଟଣା କଣ? ସମସ୍ତ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଚୋରି ଜିନିଷ କୋଉଠି ଲୁଚେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ରାଜା ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚୋର ଜଣକ ତାପଠାରୁ ହିଁ ସାଧୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ସାଧୁତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଥା। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତର ଦେଇକରି ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆଉ ଠାକୁର ଯେଉଁ କହିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ, କୀର୍ତ୍ତନର ତାଳେ ତାଳେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଗୁରୁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିକି କୁହନ୍ତି। ଇଙ୍ଗିତ ମାନେ ତାଙ୍କରି କଥା ଭିତରେ ହରି ବୋଲ, ହରେ କୃଷ୍ଣ,
କାହିଁକି ଏସବୁ କୁହନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ କାହିଁକି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କଥା କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ସେ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ।